ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರುಗಳಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಗೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. The commentary by Mahapurushas was given up to the 3rd and 4th shlokas, including 3rd and 4th last time, of the 12th chapter, Bhakti Yoga. Earlier it was told that there will be some confusion in the beginning, but as you go deeper into Bhakti Yoga, this chapter and then the next 2 chapters, the doubts will be definitely cleared, because God has given detailed explanation there also in the next chapter about the guna lakshanas of the jnana yogis or sankhya yogis who are in the path of wisdom, in the path of jnana, with the sadhana chatushtaya, completely annihilating the ego with the total discriminative power called the viveka, the reasoning intellect called viveka, and the total vairagya, that is dispassion. Ultimately, vairagya ultimately refers to sacrifice in toto, tyaga. In fact, Gita is, Lord's emphasis is mainly on that tyaga only. Tyaga means giving up without any botheration whatsoever in the mind. Now he emphasizes there in the next chapter it comes. In other words, what will be the condition of the sadhakas who are in the jnana marga or sankhya marga, in the viveka marga? There he explains in detail. And here, in the beginning he said, among the 2 types of the paths, sadhakas are aspirants who follow saguna brahma aradhana, sakara brahma aradhana, or people who have their personal god or identified with a name and form, worshipping that personal god or ishtadevata is an easier way, better way to reach God. That's what he said. To avoid the confusion again, now in the 3rd and 4th they go together. Now he has made it very clear. People who are Akshara Brahma Upasakas, he calls it like that. People who are interested in Akshara, people who are interested in Nirguna Brahma, even they will reach me. They will also enter me. They will also dwell in me. That's the point. So the 3rd and 4th shloka is what it had come last time. We will complete that one. ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः
ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ. Lord is very clear. He says, look Arjuna, ye means those people, those sadhakas, those aspirants. ye ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ಏ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ, ಸಂಯಮ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಸಂಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಸಮಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ, ಮನೋಭೂಮಿಕೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಇದು ಹಿರಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಆ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸಮಬುದ್ಧಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ equanimity in their mind, that means those who have got balanced mind without being perturbed or disturbed by any event in life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರಬಹುದು, ಎಂಥದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅನುಕೂಲಕರ ಸನ್ನಿವೇಶನೋ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳಾದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳ ಧಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಲ್ಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿರ್ ಮೌನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ತುಲ್ಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿರ್ ಮೌನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದನೆ, ಬೈಯೋದು, ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತೆಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 4 ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಇಂಥವನು, ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಇವನು ಮೋಸಗಾರ, ದಗಾಕಾರ, ಇವನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಂದನೆ, ನಿಂದ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕುಗ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಒಬ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೈದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ. ಆದರೆ 4 ಜನರು ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಸಾಧಕನಾಗಿರಲಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಜೀವಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ತುತಿ ಹೊಗಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ. ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ.
ತುಲ್ಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮೌನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬರು ಬೈದ್ರೂ ನಾನು ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸದೆ, ರಾಗ ಅನುರಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೇನು, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಂಗಿದೆ, ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾತಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೇನಪ್ಪ, ಬೈಯೋದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ನಿಯಮ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸರ್ವತ್ರಗಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಅಚಿಂತ್ಯ. See, that which is there everywhere, even to think of it, what cannot be thought, which is beyond the mind, beyond our reasoning power, ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಚಿಂತನೆಗೂ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತುಗಳಿದು. ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ reality, which cannot be explained, it can be shown or said only as that, as in Upanishads. That which can't be explained, that which can't be seen, that which can't be felt. Achintya sarvatragam kutastham achalam dhruvam. That which is kutastha, difficult to understand. That which is achalam dhruvam, difficult to understand, difficult to experience, understand ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ತರಹ ಇದೆಯೋ, ಸರ್ವತ್ತ ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಇದೆಯೋ, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಚಲ ಅಚಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಧ್ರುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈವನ್ ದೇ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಚಿಂತ್ಯಂ, which is kutastham, which is achalam dhruvam, that anirdeshyam avyaktam, anirdeshyam, you cannot point out that it is here. Avyaktam, which is not seen, you cannot feel it as a separate entity. I am here, the Brahmavastu is there. Anirdeshya, it is directionless. Where it is, you cannot search as in a duality mode ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅದು. ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಟಸ್ಥವೂ ಅಚಲ ಧ್ರುವವೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಯಾರೋ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ, ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೂ ಸಹ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ. ಅನದರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಸಚ್ ಸಾಧಕಸ್. ಯಾರು ಸರ್ವಭೂತದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ, those who are well-wishers of all creatures, well-wishers of all the creatures, ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ.
Those who are sarvabhuta hiteratah, these are all gunalakshanas Lord is telling. Those who are sarvabhuta hiteratah, those who can control their senses, those who have got samabuddhi, balanced mind in every given situation, and such of those who worship Akshara Brahma, Nirguna Brahma, formless God, even they will reach me, Arjuna. Te prapnuvanti mam eva. Mam eva te prapnuvanti. They reach me only. So here, by giving out guna lakshanas of sadhakas of jnana marga, Lord is hinting certain things here as per the definition or commentaries. Sarvabhuta hiterataha is one word Lord is using for those sadhakas who are interested in jnana marga directly. ಯಾವ ಸಾಧಕರು ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಆತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರು, ಅವ್ಯಕ್ತ ಉಪಾಸಕರು, ಅಂಥವರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ವೈರತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಈವಿಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಗುಣಾಸ್. ದ ತ್ರೀ ಗುಣಾಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ. Maya is the Moola Prakriti, coming out from Lord only, coming out from Avyakta only, nothing but Moola Prakriti. And that Maya is in the form of three gunas, and the three gunas are playing in the creation by Bhagavad Sankalpa. So in every person these three gunas are there, interconnected, interplay, so that one person appears to be very evil-minded, one person appears to be very good-minded. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ, ತಾಮಸಿಕ ಭಾವ, ರಾಜಸಿಕ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿದಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್. So they don't have enmity with any living creature in their heart. In the Vyavaharika sense, in the worldly sense, their body and mind behaves according to given situation. But inside they don't harbor anything, any evil, hatredness towards anybody in life. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಲ್ಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆತನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮವು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಅದೇ ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಗುಣಗಳ ದಾಸನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾಯೆಯ ದಾಸನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಶರೀರ ಭಾವ ನಾನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಶರೀರ ಭಾವ ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೇಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ಈ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನೋ, ದರೋಡೆಗಾರನೋ, ಸುಳ್ಳು ಕೊಲೆಗಾರನೋ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಸಹ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರ. See, Acharya Shankara Bhagavad-pada has made this point very clear. We don't understand that. That is a problem. Why Bhagavad Gita is difficult. What he says in Tattvopadesha, Acharya,
Very, very clear cut, simple shloka. He has given a Upadesha very important for all aspirants, spiritual aspirants. The Upadesha is very simple. Bhavadvaitam sada kuryat. Bhavadvaitam. You must have that total, clear, precise understanding of the oneness with reality. There is only one reality. Ekam eva advitiyam. There is only one real, one reality, one supreme absolute truth. You call it as God, or Atma, or Ishvara, or Parameshwara. There is only one reality. That is well known. That is Advaita Bhava. That is precisely understood here. Without any doubt, ಯಾವುದೇ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾವಾದ್ವೈತಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಆಕಾರ ರೂಪಗಳು ಇದೆ. ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭಗವದ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು. ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೂ, ನಾಮಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ, ಲಯಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಕಾರಣ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾವಾದ್ವೈತಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯ, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಂ ಕದಾಪಿ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್. ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಂ ಕದಾಪಿ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್. He emphatically says, ಕದಾಪಿ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ತರಬಾರದು. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಲೈಫ್, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಂ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ non-dual concept of there is only one reality. This concept of Advaita should not be brought in your daily, day-to-day worldly life, because worldly life is full of mithya and the people are in ajnana mode only, ignorant mode only. If you start bringing Advaita, they will never understand number one. They get confused number two, and they will definitely laugh at you number three, or they will kill you number four. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಾರನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನಾನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಲೆನೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ನೀನು ನಾನು ಒಂದೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ತತ್ವೋಪದೇಶಗಳಿದೆ. ಭಾವಾದ್ವೈತಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಂ ಕದಾಪಿನ ಕುತ್ರಚಿತ್. ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಒಂದೇ, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ನಿರ್ಗುಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನನ್ನ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗಲಿ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಕಥಾವಾಚನ ಆಗಲಿ, ಹರಿಕಥೆಯಾಗಲಿ, ಭಾಗವತ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಂಥವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಾಗಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ,
ಉಳಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು, ಅವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸರ್ವತ್ರಗಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ. These are the pointers to that absolute reality which cannot be explained by words. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿದು. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅಚಲವಾಗಿದೆ, ಅಚಲ ಧ್ರುವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಸ್, ಆಲ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೂಟಸ್ಥ? ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ. ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿದು, ಶಬ್ದಗಳು. ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್, he gives beautiful ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ for the word ಕೂಟಸ್ಥ. He says ಕೂಟ is different, ಕೂಟಸ್ಥ is different. Acharya Bhagavad-pada says ಕೂಟ means maya, avidya, nescience, ignorance, ajnana, all these come under that. Kuta means that which is always changing, that which is always transforming, that which is not constant. It is always under the influence of that potency of Lord called Maya. ಕೂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಮಾಯೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಪ್ರಪಂಚ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಸತ ಈಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲವಾಗಿರೋದು ಕೂಟ, ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೂಟಸ್ಥ? ನೌ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್. ಕೂಟಸ್ಥ ಈಸ್ the one which is substratum, the one which holds this entire creation. The one which holds the kuta is called kutastha. See, to explain that, he gives the example of the olden days. Our generation, up to our generation we know it, but our next generation, especially in big cities, they don't know. ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲು. ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ grinder, stone grinder to crush the seeds, the homemade stone grinder. There is one base round flat stone, thick one. Above that there is another round circular flat thick stone, and the above one, in order to take a revolve or rotate, we use one hold. ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಾಕಿ, 3 ಸಲ ಹಾಕಿ, 4 ಸಲ ಹಾಕಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಲ್ಲು, ಅದು ಕೂಟ. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ನೀವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವಿಗಳು. ಕೆಳಗಡೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಟಸ್ಥ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೇಸ್,
this stone grinding machine or the upper circular stone cannot work. So that's the example he gives. Kutastha, the one which is a base, which is eternal, not changing, it is in the same state as it is. Neither it is born, nor it will go away, nor it will die. Neither it appears afresh, nor it disappears. ಸದಾಕಾಲ ಸರ್ವತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ. ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಕೂಟಸ್ಥ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಆತ್ಮವಿಚಾರ, ಆತ್ಮಮಾರ್ಗ. ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು put our mind and intellect in the direction of this type of sadhana, which directly culminates in realization, direct realization. So Lord says, kleshodikatarastesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukkham dehavadbhiravapyate ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ ದೇಹವದ್ಭಿಃ ಅವಾಪ್ಯತೆ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿಃ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಕ್ಲೇಶಃ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ತೇಷಾಂ ಕ್ಲೇಶಃ ಅಧಿಕತರಃ. ಯಾರು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ, those who want to worship formless, nameless God, what is called as Parabrahma Vastu, those who are interested in worshipping in that only, ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು. ತೇಷಾಂ ಕ್ಲೇಶಃ ಅಧಿಕತರಃ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕ್ಲೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಿ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ the reason he gives in the next charana only. This path is very difficult, he says. Why? Because avyakta hi gatir dukkham dehavadbih avapyate. Dukkham avapyate. Avyakta hi gatir dukkham. He means because avyakta gatihi dehavadbih ದುಃಖಂ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಶರೀರ ಭಾವ, ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇಹವದ್ಭಿಹಿ, those who are dehavadbihi, plural. Dehavadbihi means those who have identified themselves with their body. That means permanently those having their total body consciousness, that I am this body, I am this mind, I am this buddhi. Body antandre, body here means not only physical body, it is the body mind complex. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರೋ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ದೃಢವಾದ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವ. Those who have this ಶರೀರ ಭಾವ, they are referred by Lord Krishna as ದೇಹವದ್ಭಿಹಿ. ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವರಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುನ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. With great difficulty they may reach ultimately one out of some millions and millions, or one out of lakhs and lakhs. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬಹುದು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, there are too many obstacles for those who want to worship Nirguna Brahma. For those who want to worship formless God, there are lot of obstacles. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕ್ಲೇಶಃ ಅಧಿಕಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳು, ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ನಾಮ ಜಪವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋ, ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ನನಗೆ ರಾಮನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಸದಾ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಸರಿ, ಶಿವನನ್ನೇ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಶಿವನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಂಜನೇಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದಂಡಪಾಣಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದರೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ಶಿವ 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 ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಶಿವನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ? ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಶರೀರ ಭಾವ. ಎಷ್ಟೇ ನಾವಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆ ಭಾವ ಇದೆ. ಶರೀರ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶರೀರ ಭಾವ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅವೇರ್, ನಾನು ಇಂಥವಳು, ನಾನು ಇಂಥವನು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ. ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಒಳಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಸನಾಕ್ಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಾಂತ ಶಬ್ದ. ವಾಸನಾಕ್ಷಯಗಳು, ವಾಸನೆಗಳು ಹೋದ್ರೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತ ಇರೋ ತನಕ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
Purity of mind will not occur as long as we have this body feeling that I am the body, I am the mind. ಯಾಕೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ರಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವೇಷ. ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೋಪ ಇದೆ, ಮೋಹ ಇದೆ, ಮಮಕಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮವರು 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 ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೋ ಅಥವಾ ಊರಿನವರೋ ದೇಶನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ಬೇಡ ಕರ್ಮವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕ್ಲೇಶೋ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಭಕ್ತಿ, ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಏಕಾಂತ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ in ekanta all the time as a tapas. Very difficult to get realization. That's what Lord is hinting. Yake? Because so many obstacles are there in our own psyche. Body consciousness is there. The mind and the intellect is identifying that I am so and so, the body. And I am bound by raga and dvesha. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಕೋಪ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೇನೋ ಅಲ್ವಾ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು. ಕೆಲವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೋಹ, ಕೆಲವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ್ವೇಷ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ? ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನೂರಾರು ಜನ್ಮ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಗುರುದೇವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, realization may happen now itself, tomorrow itself, 10 months later, 10 years later, or by the end of this birth, or in the next birth, or in the coming subsequent births. Who knows? Our Gurudev used to say, who knows when realization will occur? Only God knows. Only the Guru knows. ಇದೇ ಮಾತು ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನವೇ ತ್ಯಾಗಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನವೇ ಭಕ್ತಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನವೇ ಕರ್ಮಯೋಗಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆಗೋ ತನಕ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾನ್, ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ದಾಟಿರಬೇಕು ಅವನು ಸಾಧನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೋದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ 2-3 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ, ಪಾರಾಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನ? ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರು, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸರ್ವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ. ಯಾರು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ, ಅವನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಮಹಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್. ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿಥೌಟ್ ಅಕ್ಲಿಮಟೈಸೇಷನ್, ವಿಥೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ವಿಥೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, without knowing low oxygen availability at 15,000 feet onwards, what will be my body? Without knowing all these things, if I start climbing directly Everest, what happens? I will die on the en route. So what they say? First practice small climbing, different small mountains. First practice it. 10,000 feet, 8,000 feet, 5,000 feet, you climb. See how your body reacts. Then come to the base of Himalaya, stay there for 2-3 months so that your body gets acclimatized to that low temperature, because oxygen availability is less as you go up in the air. Our body cannot withstand, our lungs cannot withstand, our blood cannot withstand, our hemoglobin count cannot withstand. There will be fatigue and then we die due to non-oxygen supply to the body tissues. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವನ್ ನಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಸೆಡ್ the ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ on this. Our Gurudev's ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, wonderful ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. We don't read, ಅಂದ್ರೆ we read, we forget. Our Gurudev's ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ on this shloka is, you may develop ruchi, interest in avyakta upasana, jnana marga. You may develop, sadhakas may develop, absolutely no problem. You may develop that interest. ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಗುರುಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಎನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಂಸಾರ. Because you are not given up the moha or attachment with samsara, even though you are interested, it is difficult to continue in this path. Yadu Gurugal ಹೇಳಿದ್ದು in the ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. So he said, that is why I keep telling everyone, our Gurudev's words, I keep telling everyone, think of first ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ as a service. ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. Then worship God
ವಿತ್ ಆಲ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಒಲಿಸ್ಕೊಡಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ಎರಡೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾರಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳು. ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಬಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮುಖವೇ ತ್ಯಾಗ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ತ್ಯಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್, ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ಯಾಗ. ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ. ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್, ಆದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ದೋಸ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಹ, those such of those people, those devotees, those sadhakas, ಯಾರು, ಯಾವ ಭಕ್ತರು, ಯಾವ ಸಾಧಕರು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಹ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ನನ್ನನ್ನೇ ಗತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ನಾನೇ ಪರಮಗತಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರು ಅನನ್ಯೇನ ಏವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ. ಅನನ್ಯವಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ, ನನ್ನನ್ನ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು. ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು, ಯಾವ ಸಾಧಕರು, ಯಾವ ಜನರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನಗೇ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದರ ಫಲ ಏನಿದೆಯೋ, ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ, ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಐ ಆಫರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ the body, what the mind and the body, what it is doing, the karmas or actions in life, I offer to you only. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಇದು. ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕರ್ಮಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಆಫರಿಂಗ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೋದಾ ಭಗವಂತ? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾದರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನನ್ನ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಫಲಗಳು ನಿನಗೆ ಸೇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಬಾಂಡೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂಧನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂಧನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎದ್ದಾಗ ಈ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾರ ಈ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಸೇರಲಿ. ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೀಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಹಿಮ್. ಭಗವಂತ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿನಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನಿನಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೇನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ our Gurudev used to say. This is karma yoga, nishkama karma. You practice that today. That's what he used to say. You start and see the result. Lord is there to look after. Idu madodrinda what happens? You are shifting the responsibility to Lord and it becomes his responsibility to look after you. All Mahatmans have watched for that. Our Gurudev has said the same thing. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಅನ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಇಂಡ್ವೆಲರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಫರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಮೀ. The same words earlier, previous chapter, last shloka was there. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ. ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಭಕ್ತ, ಡಿವೋಟಿ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ ಮಾಂ ಏತಿ ಪಾಂಡವ. ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು. ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತಾಃ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಮತ್ಪರಮಃ ನಾನೇ ಪರಮಗತಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಸಂಘವರ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಹ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ, ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಬ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಜಪಯಜ್ಞ, ನಾಮ ಜಪ. ಅತಿರುದ್ರಯಾಗ
ಆಯುತ ಚಂಡಿ ಯಾಗ, ಶತಕೋಟಿ ಚಂಡಿ ಯಾಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿರುದ್ರ ಯಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ, 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ನೆರವೇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಯಾಗ ಯಾವುದು? ಗುರುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನಪ್ಪ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೇ ಜಪಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾಮ ಜಪ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವರು ಗುರುದೇವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಮ ಜಪ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು salvation. Our Gurudev's persistent word, you will reach God, you will reach Godhead, you will be realized, you will be emancipated. All the time he used to say the same thing, and his one same beautiful quote in the first edition of Sadhana and Meditation I picked up for this year calendar. The first edition of Sadhana Meditation was a very small book printed when he was in Hulimav temple, Pannerghatta Road. That is not available now, the small copy. Now this is the enlarged version, what we have here, Sadhana and Meditation. In that first edition, he makes a very beautiful quote by our Gurudev. That is there today as a quote of the calendar for 2018. Gurudev says, anybody can reach and realize the highest state of Parabrahman. Please remember now each word. Anybody can reach and realize highest state of Parabrahman, that invisible Avyakta Swarupa. Can reach and realize. Anybody. By meditating on Rama and repeating Rama mantra. That is a quote selected this time. By meditating on Rama and repeating Rama mantra. If I understand this sentence by our Gurudev, I should not have any doubt in my sadhana. No more doubts at all. He has already said it is there. So I just let me follow it. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಮಾಡು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಯಾಕೆ? ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸಿ, ವಾಸನಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಸೊ this is the problem. This is the problem in Vedanta. This is the problem in the spiritual field. Our Gurudev used to always say. Same thing Lord is hinting. So those who Ananya Yogadalli ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಈಶ್ವರಾಯ. ಹರಿ ಓಂ.